पिछले दिन केंद्र सरकार ने कृषि संबंधित 3 बिल पास किए पार्लीमेंट 3 ऑर्डीनेंस पहला सीगे फिर बिल लियाए गए उहदा सियासी विरोध भी होया। सरकार का कहना यह है कि किसानों नूं इहदे नाल फायदा होवेगा। उत्थे विरोधी दल ये कह रहे हैं कि ये किसानों दे वास्ते दे हित च नहीं ने, ये किसानों का नुकसान होएगा। सच्चाई की है, रियलिटी कित्थे है, उस बारे गल करने लई मेरे नाल मौजूद ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पहला सवाल कि इस वक्त ये 3 बिल लियाउण दी जरूरत की सी? जिस तरह तुसीं कहा कि ऑर्डीनेंस के बाद एक नैचुरल प्रोसैस रहिंदा है, उस नैचुरल प्रोसैस दे रहिंदे होए ये लाजमी बन जाता है कि उन्होंने पार्लीमेंट की मान्यता प्राप्त होए। लेकिन जिहड़ा विरोध हो रहा है या तो कोई गलत फहमी है या हो सकता है कि जिन्ना अच्छी तरीके नाल असीं समझाउणा है वो असीं अजे नहीं पूरी तरह समझा पाए। तो नाल किते ना किते जिस तरह तुसीं अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स विच ही जिक्र किया विच कोई सियासत भी आ गई है, क्योंकि पंजाब के चुनावां नूं देखदे होई ते बाकी गल्लां दे ध्यान विच रखदे, क्योंकि वेख्या जाए तो जिन्हां गल्लां नूं लै के विरोध किया जा रहा है वो तो उन्हां गल्लां दा जिक्र ही नहीं है बिल विच, वो प्रावधान ही नहीं ने। हुण मिसाल के तौर पर किया जा रहा है जी मंडी बंद हो जाएगी जिहड़ी APMC है, या कहते पे ने जी ये MCP दा MHP खत्म कर दी है, मगर उसका तो जिक्र ही नहीं, उन्होंने तो छेड़िया ही नहीं, ये बिल उस बारे है ही नहीं। तको ना जी ये इस तरह हो गया कि तुसीं कहा कि मैं एक हवाई अड्डा बनाना है, तो वह मतलब ये नहीं है कि रेल की पटड़ी उखाड़ दी जाएगी, वह जिक्र ही नहीं है। वो वक्री गल, वो गल वक्री है। अगर तुसीं किसी शहर में कोई हवाई अड्डा बनाते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुसीं रेल का रस्ता बंद कर छड़िया। तो कहने का मतलब यह है कि विकल्प वधा दिते ने। मैं तो कहूँगा जिसे अंग्रेजी कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द प्रोसैस होया है, प्रजातंत्रीकरण होया है। मंडी अपनी जगह महफूज है, जिस तरह पहला सी उस तरह रहेगी, उन्होंने किसी ने नहीं छेड़िया, वो अगे भी उस तरह चलेगी, बल्कि उसनूं होर मजबूत करने वास्ते सरकार ने संकल्प किया होया है ते MSP वधा भी दी है। कहने का मतलब यह है कि जिहड़ी पहली व्यवस्था सी उन्होंने होर उहदी बेहतरी हुई है। हुण उहदे इलावा क्योंकि जमाना बदलिया है, हो सकता है अज तो 25 30 35 वर्ष पहले जिसले ये व्यवस्था बनाई गई होए उसले दी बहुत ज़्यादा जरूरत होए, क्योंकि उसले होर विकल्प नहीं सन। हुण इसले तो खरीद फरोख्त भी सारी ऑनलाइन हो जाती भी है, दुनिया सिकड़ गई है। तो सानू कोई हक नहीं जे असीं अपने किसान भरा नूं वंचित रखीए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नफ़े नुकसान अपने मुनाफे के मुताबिक आपे इस गल का चयन कर सके कि उन्हें कित्थे अपना मॉल बेचना है या अपनी उपज बेचनी है। तो इस नाल की होएगा, उन्होंने पाबंदी नहीं रहेगी कि भाई उन्हें ऐसे राय अपना माल बेचना है या अपना समान बेचना है या अपनी उपज बेचनी है, खेती बेचनी है। वो ऑनलाइन भी कर सकता है, वो पूरे हिंदुस्तान किते भी जिथे उन्होंने अच्छा मुनाफा मिलता है, अच्छी कीमत मिलती है, उत्थे बेच सकता है, वो दुनिया में भी बेच सकता है। तो जे वो चाहे कि जी पिछली व्यवस्था सी उससे भी जो सुविधा है तो उन्होंने किसी ने रोकया नहीं होया। तो पहले तो ये गल बड़ी जरूरी है, इस गल का स्पष्टीकरण होए। दूसरी गल वेखो, एक गलत फहमी ये भी फैलाई जा रही है कि जी कोई माफिया बन जाएगा, सानू समझ नहीं आता किहड़ा माफिया। बल्कि मैं तो ये कहांगा कि माफिया बनने की संभावना बल्कि खत्म करने वास्ते एक आल्टरनेटिव एक वैकल्पित व्यवस्था की गई है कि कुछ एक लोग मंडी दे अपने कब्जे विच करके किसान का शोषण ना कर सकन। तो जे कोई किसान का शोषण करने की कोशिश करता वे तो इस बिल राय वो प्रावधान लाए गए ने जिहड़े पहले नहीं सन। मिसाल के तौर पर जो भी साहूकार या कोई भी ट्रेडर या कोई भी व्यापारी जिहड़ा किसान कोलों ओहदी उपज ओहदी खेती खरीदेगा, ਉਹਦੇ वास्ते ये लाजिम होगा, कानून में लिखा जा रहा है और लिखा गया है जोड़ा पारित होया है कि वो उस दिन वही रकम की अदायगी करेगा पेमेंट। तो जे किसी वजह नाल कोई फर्ज करो कि कोई ऐसे कोई कागज़ बनवाने ने, कोई सरकारी कागज़ दस्तावेज़ा की दरकार है, तो वो वास्ते भी 3 दिन की मोहलत होगी, वो ज़्यादा नहीं। जो वो ज़्यादा उन्हें ले तो उन्होंने जुर्माना होगा।
ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੱਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਲੈ ਆਉਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 86% ਫਾਰਮਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਦੋ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਚਾਇਸ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕੋਫਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵਿਨ ਵਿਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਪੇਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ APMCs ਤੋਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਲਗਭਗ 15 ਵਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ। ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਵ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਾਨਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਭੂਗੋਲੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ
ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋਏਗਾ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਭੂਗੋਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੀਟਰੀਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। तो मैं तो ये कहांगा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, बल्कि उस दे उलट उन्होंने फुल लिबर्टी हो गई कि जिस तरीके नाल अपने माल की फरोख्त करना चाहते हैं उस तरीके नाल कर सकन। ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਕਾਰ ਉਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। नहीं तको ये भी उन्होंने ऑप्शन दी गई है, ये इस तरह नहीं है कि वो जमीन पर जाके कोई कब्जा कर लवेगा। जे कोई किसान ये समझता है जे वो कोल इन्नी सामर्थ नहीं है तो उन्होंने तो एक किस्म का सहयोग मिल गया ना, एक उन्होंने सरपरस्ती मिल गई है। तो यह भी इस कानून के कितने नहीं लिखा होया कि वह बंधुआ मजदूर बने या मजदूरी करे। जे वो इस किस्म का एग्रीमेंट कोई करता है, मुआहदा करता है, तो वो 5 साल वास्ते दे भी छे तो जोड़ा 5 साल उस जमीन में चलावेगा वो जरूरी नहीं है कि जिस बंदे ने दिता है, भावे वो किसान है कोई वो जाके किसानी आपे करे, वो कोई होर भी काम कर सकता है, बल्कि यदा दूजा भी फायदा हो सकता है कि वो दूजा कारोबार करे नालों नाल ते अपनी जमीन की जिम्मेवारी किसी होर नूं दे दे 5 वरियां वास्ते। तो मैं समझना इनू असीं पॉजिटिवली देखिए तो आने वाले जमाने का जिहड़ा तकाजा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। नहीं तो सोशल मीडिया से भरे पे ने वीडियो, किसान भरा अपने आप अपने वीडियो अपलोड करते पे ने, हालांकि बहुत पढ़े लिखे नहीं ने लेकिन जमीन नाल धरती नाल जुड़े हुए ने। वो पूछते पे ने कि साहब सानू दसो तो सही होया की है, ऐसी किहड़ी गल है जिहड़ी मोदी जी ने ऐसी कर छड़ी जिहड़ा कि तुसीं सानू भड़काते पे हो। तो मैं तो ये कहांगा, और प्रधानमंत्री जी ने आपे किया, वो प्रधानमंत्री जी की इतनी विश्वसनीयता है तो उन्होंने गल भी नहीं तुसीं सुनन नूं तैयार। ये इस तरह होया कि जिस तरह के सियासी विरोध वास्ते तुहानूं कोई मुद्दा चाहिए है तो पंजाब विच चुनाव भी आने वाला है तो उसनूं लैके कुछ ना कोई चाहिए सी तो होर नहीं लभदा पिया। लेकिन मैनूं विश्वास है, मैनूं यकीन है जिहड़ा आम किसान है वो इस फैसले के हक विच है, तो जिसले चुनाव होएगा उत्थे ये गल साबित हो जाएगी।
ਸਿੱਧ ਹੋ ਚਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਾਈਨਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ।